وسلم وبارك عليه وعلى آله يجب قبول تمام كل صورة وإلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسل وحبيب الإكرام والصحابة والخلافة والتابعين والتابعين من سنة يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المنتصرين لسلامهم إلى سيد المرسلين وصولهم وفرعهم أجمعين لأن الله تعالى الكريم الرحيم المنان بشار بالرحمة والمغفرة يحمي درجاته في الجنة وينفعنا العلم علينا وعن أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وحبيبنا وأحبابنا وتآمنا النساء والرجال أينما كانوا ولمن حضر في هذا المجلس من بركاتهم وصلهم وانوارهم علومهم ونفخاتهم ورحماتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وان الله يرزقنا محبته ويتوفى على ملتهم ويحشرنا في سمرتهم من غير سابقة عذاب ولا اقتصاد الغلو والفسوق وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمننا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وتوحنا الأمور في حسن عمل ورزقا حلالا واسعا ليلا مباركا فيه عليه كلمة الدين وأخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا ولو يغفر لنا وخواربنا مع التقى والمنى والعفاف والمتعنى لنسلم قيما بلا نحنة ولا امتحان حق سيدي ولا بعدنان وبكل نية صالحة وعن شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين وظهر الداخلين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره في الدارين آمين وقال رضي الله عنه. لما كانت الصوفية أكثر الناس حظا من المحافظة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وتخلق بأخلاقه ظاهرا وباطنا ونالوا بذلك المراتب العالية والمقامة الثانية رأوها الركن الأعظم للتصوف فأطلقوا التصوف علينا على حد قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أي معظم أركانه الوقوف بعرفة. فلذا صرح الناظم بما ذكر فقال إن التصوف كله له الأدب أي معظم أركانه الأدب. Adapun orang-orang ahli tasawuf, mereka itu adalah orang yang paling banyak di dalam mengamalkan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi orang tasawuf itu orang yang artinya paling banyak mendapatkan bahagia di dalam mengikut Rasulullah dan mengikut adab seperti adabnya Rasulullah.
dan mengikut akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah, baik akhlak secara zahir yaitu lahiriah ataupun secara batin yaitu di hati. Maka dengan sebab mereka itu mengikut akhlak Rasul, mengamalkan sunnah Rasul dan adab Rasul secara zahir dan batin, luar dan dalam, jasad dan hati yang diatur mereka bagaimana supaya mengikut Rasulullah. Maka dengan sebab itu wa nalu bidzalika al-maratib al-aliyah, maka mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi wal maqamatis saniyah dan kemuliaan yang istimewa di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lorongnya hendak mulia di hadirat Allah, maka ikutlah akhlak Rasulullah. Zahir dan batin. Kalau zahirnya ini senyum, maka batinnya jangan sampai kusam. Batinnya jangan sampai mau. Adanya bujur aja terdapat hasil bingkai senyum, tapi di hati bersikap ini. Nah, luarnya kadang-kadang kena bagus saja orang itu, tapi isi di hatinya dan kita harus tahu. Nah, kita disuruh ketika artinya luarnya bagus sudah mengikut Rasulullah. Rasul misalnya difitnah orang, disambati orang, dihina orang, dihapak orang Rasulullah, tapi untung sidin kededah hendak membalas menyambati orang juga. Jadi misalnya kita disambati orang, ada orang jauh juga, orang parak juga, kawan parak juga, atau dadang sanakan kita, atau sesepupuan kita, menyambati kita macam-macam. Bujur aja nyaman jadi hidup ya, tapi memadu. Nah, menyindir kalau tak, maka itu bujur ini memadu kesian. Bujur aja rumah borno adalah orangnya. Tapi kenapun seorang lelaki seorang manangnya. Nah, orang misalnya menyindir kita, asal gawian kita kadang salah aja, asal gawian kita bujur aja, ada usah dilawannya. Kenapa? Karena dari kadang melawannya, ingat bang dahulu Rasulullah di macam-macam orang sih dan kadang hendak membalas. Nah, di hati untung sudah kadang melawannya, jangan dia pulang di hati kan masih jadi hati saja. Nah, Rasul dimuntung di berana hati dingin, jadi kayak itu. Nah, ini artinya kita mengikut Rasulullah itu luar dan dalam. Nah, jadi zahir batin mengikut Rasulullah itu. Amun hendak mulia di hadirat Allah. Orang kalau berakhir hendak berpangkat di dunia ini, atau hendak dekat dengan pejabat itu berlaku. Padahal sahabat kekuasaan pejabat itu, sahabat kemuliaan yang disandang kepada lawas. Selama ini menjabat, amun habis jabatan kada dihormat orang lagi, kada dimuliakan orang lagi. Nah, kalau artinya kita mulia di hadirat Allah Taala ini senantiasa terus menerus. Lorongnya penting yaitu ialah mengamalkan sunnah Rasul. Saudara, kuku jangan sampai panjang, lahirnya dulu. Nah, kuku jangan panjang, hatinya jangan kayak dikurukut bidawang. Bila orang dapat nikmat, jangan hati sakit. Ini bagus, sudah mengamalkan sunnah Nabi yang di luar, bagus sudah. Senyum bisa, sudah senyum. Kemudian lagi, tutur katanya sudah mulai bisa lembut. Rasul kadang pemamai mama, jadi jangan pembinaan pemamai mama. Nah, orang di mamayakan itu, mun pemamai mama, baik makan mame. Akhir bingkai ada, alhamdulillah. Syukur ya, maka dan kami cari akan nakir. Tahu sekarang. Kalau bila kada turun lagi sekali orang bila kelihatan, alhamdulillah sudah turun. Sebulan kada kelihatan. Nah, jadi artinya salah
akhlak dibagusi, akhlak dibaiki, tingkah laku dibujuri, apalagi jangan hati sangka-sangka buruk bahwa orang jangan. Kenapa jangan hati sangka buruk harus ada lawan laki, sangka buruk harus orang laki. Kemana datang kita lambat? Singgah di mana? Tinggal sangka buruk lawan laki. Jangan bang-betapun bagus, kenapa mata lambat kan? Kenapa yang maka terlambat ya? Kenapa saya maka terlambat saya? Aku sudah usaha dia lagi. Ngarang jika jauh saya lah. Betakun dong, bujur-bujur jangan lagi rantai pagar. Rantai pagar. Sebujur juga, rantai pagar, emang ada tahu? Rantai pagarnya rantai orang, rantai seorang enggak. Amang latih, raja mahala bio juga pulang. Rantai pagar ini rantai orang, memang pagar. Nah jangan jeneng sangka-sangka jahat kita jangan. Terutama dulu di rumah masing-masing nalor anak buah, jangan artinya kasar bertender. Bagus-bagus pak, mengira anak buah tuh orang bahari yang akhlak bujur-bujur mengira anak itu untung batuan bagus kan? Karena tutur kata Rasulullah itu kada bisa mengasari lawan bini Rasulullah kada bisa kasar, lawan anak cucu pun kada bisa kasar juga. Rasul mengira Hasan dan Husain wahai artinya kesayangan hatiku ya qurrata aini, kesenangan hatiku. Jika bahasa kitanya orang yang sayangi Rasul mengiau bini ya umayrah, artinya wahai orang yang artinya bisi bibir nang hamba. Jadi biar itu artinya bisi laki atau kalau biar laki belajar pak memuji laki ini kalau bisa lalu memuji laki bisanya iji. Nah bolehlah. Aku tidak tahu itu sampai ya kan. Jangan pangsanya dipuji laki. Kakanda sayang yang tampan. Kayak apa? Jangan nak memuji laki dia sakit tadi dulu barangnya dia. Banyak kalau dia laki itu biarnya kayak bujur kayak katulur sayang benar. Nah, pegang sayang kan. Dan laki maka pun kayak ini aja. Muka kada rata dan laki juga mancung ke dalam. Ya kah. Tangan dan sebelah apa itu laki? Sebelah kiri atau sebelah kanan juga kan sama ya kah? Ada aja nang ini. Walaupun artinya ada kayak itu tapi belum sayang ke pengelolaan kenapa? Ada kelebihannya. Nah. Ya kah? Nah, bukan kelebihan dari laki. Kasih tahu enggak ya? Nah, jadi orang-orang wali-wali Allah Ta'ala apa dalam jadi wali mengikut Rasulullah akhlak Rasul diamalkan. Jadi manakibnya almarhum guru sepuh waktu sekolah maka walau banyak mahiri dan kiri. Kenapa gerang karena sudah soal kawan harus menjawab, harus tarik kawan. Ulun macam itu juga dulu sekolah mandiri kawan. Ulun ini di tingkat 1 sanawi. Nah, iri dan kira ulun ini kelas 3 sanawi. Kenapa? Karena ini merasa disaingi. Padahal kita mengaji juga anak menyayangi orang. Karena di pesantren itu dibuka artinya oleh guru pengajian itu. Lalu ngomong-ngomong di situ, orang-orang kan tingkatan sekolahnya sudah tinggi. Ada ulun artinya sekolah masih tingkat di bawah tapi 4 juga dan guru. Ada yang ini timbul sehari, macam-macam. Lalu bersekongkol diri kawan dipukul sampai ke biru-biru awal. Berat aja pada kadang ikan
timbul dari panas, diurut diangkat oleh pendinginan. Disuruh membuka baju pada hakun. Kenapa jadi kata hakun? Indah, maksudnya ini diurut di belakang, mati bukanya biru-biru. Kenapa jadi artinya awak biru-biru? Belum dipukuli orang. Sabar mulai anak atau sabar? Sabar itu akhlak Rasulullah. Mulai awal sudah Rasulullah mengambil upah lawan orang Makkah di kerangkuti orang. Gaduhakan kami enggak. Bila sudah tuntung, tuntung sudah mengaduhakan kami orang, jangan orang enggak upah. Nah herannya jen kata lagi, sabar Rasulullah. Nah, sabar ini 5 huruf dijadikan SABR. Tidak nyaman guru itu jam yo sabar, mendalam menyancam. Nah, aman ada sabar kalau bang harus tambah duit kadang orang. Nang semalam biasanya bawa ke dokter, hendak dicabut gigi, kuriak, keberan naik, kan sabar aja ditahannya sakit. Ini kata kuriak matuntung artinya dicabut gigi, berapa dokternya 300.000 aja dokter. Nah, kenapa makalahnya 100.000 aja? Gara-gara nyawa kuriak habis masa dapat 2 hilang. Jadi bayarnya dokter mau hilang kan? Gara-gara nyawa kuriak. Nah, kamu tak keberadaan aja. Musibah itu bila kita keluh kesah, pada mau juga hilangnya hampir. Baik mau sabar, ingat akan sabar itu akhlak Rasulullah di hati kita. Namun hendak artinya mulia, itu Rasulullah. Mengadu anak sabar, mengadu laki sabar. Belajar bertangga sabar aja kita, mengartinya ini menyindir kita. Imam Abu Hanifah kurang maulah jamban, corong jamban itu diarahkan orang ke rumah sidin, beranainya ditahanin sidin sabar sampai di mana Allah mau. Orang-orang wali tidak diuji, kenapa terang? Oh ini sebab karena dosa undah ada lawan Allah. Lalu datang ujian cobaan ini. Hikmahnya menghapus dosa kesalahan yang pernah diperbuat. Jadi kesimpulan pertama dulu bahwasanya orang mangkat tasawuf itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan bahagian akhlak daripada Rasul, baik akhlak zahir ataupun akhlak batin, di luar dan di dalam, di jasmani lawan di hati. Dengan sebab itu, lalu mereka menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Ini kada bergantung. Laki-laki kan bini-bini kan. Man amila salihah, barang siapa beramal soleh, dengan kalimatnya. Lil mudzakkar wal muannas, baik laki-laki atau bini-bini, artinya saja. Beramal soleh, berakhlak bagus. Mesti artinya memetik hasilnya. Banyak artinya orang-orang yang bebian kita ini kan makamnya aulia Allah, wali-wali Allah Ta'ala. Kenapa gerak jadi wali Allah Ta'ala? Coba itu bayangkan. Bisa anak banyak. Kemudian laki kada mau kasih. Seorang berjualan, anak disuruh menjadi wadai. Hah? Menghidupi anak berataan seorang laki tadi tahu begini aja. Nah itu hati-hati begini Allah. Kalau bang jangan asal melaki aja jangan ada orang yang ketujuh mocir. Bahwa bini bagi haramnya semat tinggalkannya. Karena bini pulang sana. Karena tinggalkannya pulang, bini pulang mocirnya itu begitu. Jadi waspada ya kan tuh. Mana orang ngalim aja, ya mereka menakon juga lah. Lalu, ini tuan guru. Berbelaki orang sugi, suah aja juga sudah. Jangan kayak tukang itu. Belaki orang berpangkat ya kayak tukang ya sudah. Kalau itu kalau sudah boleh enak aja. Belaki pejabat sudah juga jadi ya belum jadi pejabat kayak tukang. Belaki orang sugih sudah juga.
Belaki orang yang biasa-biasa aja sudah kan. Bapak kenapa aja orang belaki guru aja kalau ya. Enak merasa ya. Jadilah artinya anak seorang nama ongkos, seorang yang berjualan, tapi kan ada sahur, tapi kan bisa mengeluh orangnya. Ada bisa artinya bermamai, ada bisa. Aja orang menjolin tadi kan laki jolin orang bini lah. Ada mau ongkos maka wajib ongkos, kenapa? Ongkos. Tapi saya berada aja, kenapa dia orang yang dipanggil? Amannya kan ada ini sih, barangnya sih, berjualannya orang. Sabar aja sih. Minanto pulang umpat di rumah sini makan murid dia pulang tak ada mamai ada sini. Padahal sini menyuruh jangan pegawai itu aja, pegawai di mana? Minanto pulang menggumuli makan putri, anak dia pulang minjam duit kalau membayari, pada tempat sedikitnya juga di rumah anak, ya tuh ini harus sakit hati. Sabar maksudnya itu. Iya, nah artinya orang kan pemimpi si Arno bin si Arno di kampung Arno begini, dia orangnya wali Allah Ta'ala. Apa sebab amalannya di orang diperhatikan orang? Karena amalan yang banyak ada. Akhlak Rasul dong, ya amalkan sebutin dia namanya. Nah amalkan sabar ya, dia sebutin. Nah amalkan sabar ya, sebutin. Kemudian orang-orang tasawuf itu mereka berpandangan fondasi yang sangat besar bagi tasawuf adalah mengikut Rasulullah. Dan mereka menyatakan tasawuf itu atas suatu kesimpulan di dalam sabda Rasul. Sebagaimana apa yang disabdakan Rasul, al-hajju arafah, haji itu adalah arafah ya Nabi. Maksudnya apa? Rukun yang paling utama di dalam haji adalah wukuf di arafah. Nah kemudian juga rukun yang paling utama di dalam tasawuf adalah mengikut Rasulullah. Ini dasarnya sama sekali. Fondasi awal orang itu hendak mencapai kemuliaan di hadapan Allah. Jadi mesti bertasawuf kita itu. Jadi orang bertakon aku orang nyojek tasawuf sebut ini nih ngatakan lah inna tasawuf kullahu lahul adab. Tasawuf itu isinya adab. Ujar orang tua ini adalah kenapa ya? Baetika aja. Nah, nyesi tika beitika namanya. Etika ujar orang wae ini. Ini orang yang bandar itu mesti disayangi Allah. Biar jadi ada biar dia bisa anak biar sih kok sekolah tinggi saking tingginya kan mengakui lagi loh dia kuitan ada negara ini maka bapak angkat sugi anak biarnya itu tadi ada biar bisa anak seko ada pintar pada anak biarnya ini tapi artinya penurutan membantu biar nolongi biar garing mengurusi akan biar perlu apa yang menolongi bantu mana nanti sayang anak masalah tinggi karena sekolah juga atau anak yang adanya aja kata sayang non biar mana yang lebih berharga itu yang mana mau sayang Allah seorang membantu orang amun artinya membanggakan anak yang berpangkat mulia besar ya anak orang juga kan tapi tidak ada orang apa juga gunanya? Nah jadi nilai dan harga diri seseorang di hadapan Allah adalah akhlaknya. Makanya kalau Rasulullah itu walau rupa Rasulullah ini sempurna, lahirnya Rasulullah sempurna, tapi yang dipuji Allah namanya tetap akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad ini akhlaknya luar biasa. Nah, dipuji Allah. Nah, jadi begini-begininya biar rupa itu seadanya aja. Seadanya aja rupa.
tapi akhlak kita bagus, bah kurang kepingin tak olah. Tahu kepingin apa? Kepingin artinya kayak ikam juga, tak. Bagusnya pang jadi itu jangan. Nah kayak cirbingkan ya. Bagus akhlak kepingin kurang. Kepingin artinya akhlak kayak sidin. Kepinginnya sidin, ya ada takut orang benar. Ini Allahu Akbar. Mana rupa kayak ancak rumit. Imba itu pulang hanya merangkut. Datang laki berkacak pinggang. Suara kayak kotor. Allahu Akbar. Mana kelebihan? Mana kemuliaan? Tapi datang berkacak pinggang. Kurang jaga orang ini. Gampang. Guru taekwondo, wani membentek laki. Ada kalau kayaknya nang bini, laki halus ada kalau di TV, yang film dono kan itu. Ada juga menang laki di celengin nang bini ini kedua. Kasihan nang laki, kami laki. Hanya di celengin nang bini itu dia pada datang larangan, nak dari motor dan kami nang laki sekarang. Lawas bala menangani dan laki rusak mendatang long dijalannya. Mah kayak poster aja lagi. Kayak silap menyambar anda. Biar rumah tu seadanya aja. Memata hidung bertelinga. Biar kada rasa. Tapi anak bagus. Jadi laki aku sayang benar nih Indonesia. Ada melapas tuh pak kalau ikamnya. Sampai mati, jangan mati. Nah, sayang benar. Jangan laki mengerupanya banyak aja. Orang menguabunas daripada ikannya, tapi akhlak ada dari ikan. Sampai ditawarin nang bini, kan hendak nak apa bini ada di laki. Kenapa gerang? Aku rasanya ada lagi nang kurang di rumah ini. Ikan bagus kata sudah. Amun mencari rupa itu bukan yang harus jelas. Karena pernah cukup cari rupa. Tapi mau mencari akhlak main. Ayolah. Pakola inna tasawuf pakola ada tasawuf itu isinya berasal adalah adab. Maksudnya mau kemarahan adab. Bahwa pondasi tasawuf yang paling besar adalah adab. Adab kepada Allah dan adab kepada sesama hamba Allah. Jadi dibagi dua puluh adabnya itu. Kayak kita adab lawan Allah, adab lawan sesama hamba Allah. Kalau Abu Hafsan adab at-tasawwufu kullahu adabun. Likul waktu adabun, likul adabun, likul makan adabun. Apa masih adab al-awqat? Belagar rijal. Bahwasanya Abu Hafsan berkata, tasawuf itu isinya adab sepenuhnya. Setiap waktu ada adabnya. Dalam keadaan apapun ada adabnya. Dan di dalam segala kedudukan pun ada adabnya. Maka barang siapa senantiasa melaksanakan adab di segala waktunya, maka mencapailah dia makam wali Allah Ta'ala. Jadi orang wali itu setiap detik, setiap saat adab yang dijaga sini. Wa man yang adab bahwa ba'idun min hasyiatul qurba wa mahdudun min hasyiatil qabul. Barang siapa kada memperdulikan lawan adab, maka orang itu jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, walaupun dia merasa parah daripada rahmat Allah. Dan ditolak daripada hadrat Tuhan, sekalipun dia merasa dekat dan diterima Allah, tapi kurang menghadap adab dijauhkan Allah. Kurang menghadap adab kayak apa? Ada nyaman kalau jadi itu ngai membenang wadah guru pada ini guru sudah menghormati duduk sudah sering dari kita timbul kita jangan berjalan monang timbul kita jangan SMS kan baca dia juga tinggalkan sudah. Nah jadi artinya guru ini menghadapi sudah main dari mati dulu hatinya tanda kita serius artinya lawan guru artinya berpikir hati di hadapan guru. Ya guru enggak ada perlu lawan lawannya apa kalau perlu lawan enggak. Nah jadi jaga adab yang besar. Karena ketahuan orang anu sifat kita nang asli. Nah jadi guru kada badan kada jadi kita mengambil bini. Menang itu guru pindah adab sedikit. Nah sedikit ya kan. Barang aja guru itu pindah hakamnya na ambil bini.
Dewi gue apa nggak cukup diambil bini barangnya gue yang terserah aja bini pinang ke berapa. Mbak adat itu aja sah. Mbak kita bahari itu lah. Ya kalau bila lewat ya ketemu orang tua bongkok. Tapi bongkok ada dua kemungkinan. Ya pulang bisa menghina di Tuhan di situ. Artinya air ini bongkok kan sudah dia. Bisa juga. Bisa juga tidak terlalu menghormat macam itu. Nah jadi belajar adab kita ya kalau. Jadi orang untuk ada badat kalau dari kita melayani orang itu ada badat kan. Coba mengartinya orang badat, nyaman sudah. Kalau orang nah macam itu juga hamba kepada Allah, hamba badat. Kalau Allah Taala diterima Allah. Jadi hamba, namun kita ini kada badat Allah Taala kada diterima Allah jadi hambanya kita ini. وعذاب الأوقات الحقوق الكائنة بها من وظائف العبادة الصالحة من صلاة وصيام وغيرهما. Adapun maksudnya adab di segala waktu, yaitu ialah kewajiban kita yang harus kita laksanakan di waktu itu daripada kegiatan ibadah, apakah sholat, puasa dan lain-lainnya. Wa min al-mu'amalatil batinah allati taqtadina ahwal abdi, dan daripada akhlak hati yang harus dilaksanakan oleh seseorang hamba. Jadi misalnya besokan jam berapa sudah? Oh, jam 6:30 berarti masuk sudah ke waktu isyak sembahyang, sudah isyak. Lalu membuka kependaringan ada bebaras. Kata kawan, aku masak. Sabar ya dulu. Nah, jadi macam itu adabnya kan. Supaya lebih jelas ulang apa qala Sayyid Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, awqatu abdi arba'atun wa khamisanaat. Bahwa waktu kita ini ada 4. Waktu kita itu bagi 4. Kan tadi disuruh kita melaksanakan adab di setiap waktu. Nah, waktu kita ini ada 4. Tidak ada waktu kelima di Abu Abbas Al-Mursi. Nah, apa maksudnya waktu yang 4 itu? Pertama, an-nikmatu, waktu kita dapat nikmat. Dapat laki, nikmatlah. Dapat laki, nikmatlah. Dapat duit, nikmat. Dapat rumah, nikmat. Dapat laki yang penyayangan, nikmat. Dapat laki yang memberi mual, badannya. Alhamdulillah, berjual bingkah habis, berjual pais habis. Nah, dan saya bilang berjual pais, berjual apa lagi yang wadah yang bisa berjoget, wadah apa? Onde-onde, ada kalau jalan onde-onde, hanya berjoget lah, boneka badut itu onde-onde, wadah yang bisa berjoget. Alhamdulillah aja kan habis aja berdagang, nasi sop dapat kandangan. Berjual untuk, berjual baju, alhamdulillah, dan habisan aja deh, hanya berujung aja. Nikmat ngarannya. Waktu kita dapat nikmat, ada adabnya. Ini dapat jangan dapat anak pulang lah, ya kan? Dapat jangan dapat nikmat pulang ya kan? Ini pecahan anak arisan lah, ada adabnya. Artinya ketika kita dinyamani Allah, nikmat itu nyaman Allah. Arti nikmat itu ya kenyamanan. Nyaman. Ada adab yang harus kita laksanakan bila dinyamani Allah. Yang kedua, waktu kita al-bali yaitu dapat balas. Tapi kalau orang yang kita sayangi, yang kita cintai, laki yang kita sayangi meninggal. Nah, kesayangan orang laki meninggal laki, sedih meninggal anak yang disayangi, sedih. Ya kan? Rasulullah SAW artinya meneteskan air mata di ketika wafatnya Ibrahim anaknya. Sedih kalau lah ditinggalkan laki ya pada gampangan. Maka laki sayang lawan seorang. Maka laki artinya tutur kata laki itu kan bisa bermanfaat. Menagur seorang pulang malah lembut dan kan.
cari di kamu laki itu lah baik, kalau kita cari lagi. Yang baik macam itu awam terdapat. Sudah bisa laki baik bagus itu kan bersyukur dia begini kayak apa? Nah dapat bala misalnya, kehilangan sandal, maka hilangnya sebelah aja pula. Jangan kedua-duanya dia ikhlas dari sebelah dia tanggung. Ada yang mambil, ya sebelah aja perlu, itu sebelah itu yang ambilnya. Yang kedua belah lah ikhlas saja dan malingnya jadi juga. Jadi maling sebelah aja sarik sudah, apalagi kedua belahnya. Dapat bala. Rumah kebakaran, toko habis terjual, anak pindah kata dia menurut, nyaman lah tuh. Bilanya kan nyaman, bala katanya. Semalam mengaran bala itu pada nyaman. Kecuali bala-bala, pada ngarannya. Bala-bala nyaman jelena, cacak lawan teh. Soal makan wadi bala-bala lah. Nah, menurut kau hari masa harus makan wadi bala-bala, bala-bala, gaper kunyit. Itu jawabannya lah. Ada nang biskuit ini, biskuit itu, Pak. Ada nang lebih nyaman lagi daripada bala-bala, balaki. Nyaman lagi. Nah, jadi itu ada adabnya. Di ketika dinyamani Allah, kita ada adab. Di ketika datang musibah pun harus ada adab. Dua kalau sudah kemudian lagi wal maksiatu, wal ma'atu dulu. Taat. Kawa mengerja taat ibadah. Majelis kawa, menuntut ilmu berdengar kawa. Bawa dari bersedekah kawa. Ini kita kawan mengerja taat ibadah. Jadi bilanya kawan mengerja taat ibadah ada adab yang harus dilaksanakan. Tapi baru dilaksanakan dulu. Kemudian lagi nang kapan? Ya kan itu waktu kita mengerja taat. Kemudian nang kapan waktu kita jatuh di dalam dosa dan maksiat pun ada adab yang harus kita laksanakan. Jadi waktu kita dibagi kepada 4 keadaan. Keadaan waktu nyaman, senang, keadaan waktu susah dan sakit, keadaan di waktu kita kawan mengerjakan ibadah, dan keempat keadaan kita jatuh di dalam mengerjakan dosa dan maksiat. Di situ ada adab yang harus kita laksanakan. Nah, ya kan? Walillahi ta'ala 'alaika fi kulli waqtin sahmun min 'ubudiyati yaqtadi haqqu min hukm rububiyyati. Maka di dalam segala waktu-waktu tersebut di sana Allah menuntut ikan agar ba'adat. Tujuannya apa ba'adat ini? Supaya ikan merasa diri hamba dan tetap menyatakan Allah sebagai Tuhan. Jangan sampai ada ba'adat. Anak bila sudah ada ba'adat, wani durhaka lawan kita. Kita jangan sampai artinya wani kepada Allah Ta'ala gara-gara ada ba'adat. Misalnya aja ujar Rasulullah, orang itu diberi nikmat ada bersyukur, diberi bala ada bersabar, ada itu hati menerima takdir Allah. Baik tadi bisa bertuhan walaupun aja lagi. Nah, ya kayak istilah artinya babinian, tapi istilah diberi laki sedikit bemamai, ada diberi artinya bemamai juga. Dina harap benar muha, ya kayak orang panjang bercakap. Cakap, hambatannya apa? Tapi ada dari oleh hati, ini kadang cakapnya Pak. Kalau nyawa ketahuan, kalau bebinian yang lembut, mukanya tenang, ketahuan. Bebinian yang pinawabi, lo nak lain juga, lain. Ini ya, orang dasar bagus dia tutur kata bah. Nah, dasar bagus kalau lagi, kamu dasar orang wangi. Ada kau didustakan, ada kau dikolimakan, ada kau dikalamkotakan. Hati tidak akan pernah bisa berdusta. Nah, walaupun lisan kepada baik sempurna. Kalau untung kepada baik dan sempurna, tapi hati tidak bisa didustai dan dikalamkoti. Apa tadi? Jadi dia laki muyak nyawanya, dia cari laki yang lain daripada ulama itu sudah
berarti sangkal benar gitu. Berarti laki itu sudah nguyak, itu sudah mau sholat laki atau ucap. Maka itu laki nama itu laki sangkal benar sudah. Ma Allah Ta'ala tersebut berucap macam itu kalau yang kami serobban siwaya sampai itu nyawa Tuhan lain kadu salahun lagi Tuhan artinya apa nyawa yang hamba lagi amun laki artinya kada mengakui lagi kita ini amun laki ini masih ada gantiannya kalau sama jika melaki orang lain coba Allah Ta'ala kada mengakui lagi kita hamba lalu siapa lagi kita minta akui hamba ayo mau siapa lagi minta akui hamba kita mau kada jadi hamba Allah siapa lagi kita ini pada hamba besar hamba besar lah nah hamba besar lah lagi di dalam hamba wang lalu di sini terangkaman karena waktu atau ada fasabilu suhudul minnati minallahi ta'ala alaihi anhadahu laha qawli qiyami biha apabila waktu kita kalau mengerjakan ibadah adabnya apa? Adabnya yaitu ialah kita memandang awalnya beribadah ini Allah juga mengawakan Allah juga menjalankan kita bahwa Allah juga menjalankan hati kita Allah juga menggerakkan tangan kita, muntung kita, mengatek tasbih, muntung membaca selawat, membaca zikir. Allah juga mengawakan. Jika Tuhan kada mengawakan, ada kau beribadat aku. Nah, di waktu kita melaksanakan adab seperti ini, berarti kita beradab kepada Allah. Artinya apa? Ulun hamba pian Tuhan. Amun kita artinya di hendak Tuhan di waktu kawan mengerjakan ibadah, tapi hendak aku unda juga. Jadi kau ibadat ini unda juga nama mengerjakan, lalu timbul bangga diri, alias sombong. Nah, orang sombong itu berarti hendak merampas kebesaran Allah. Berarti kada beradab kurang ini lawan Allah. Nah, itu kan? Jadi setiap waktu itu kita harus tetap jadi hamba Allah. Di waktu mengerjakan ibadah tetap jadi hamba Allah. Jangan sampai merasa diri anak. Sebabnya merasa diri anak itu hak Allah saja. Kita hamba, kita rendah. Ada dana kemuliaan di diri kita. Nah, kalau mengerjakan ibadah, jangan hendak berpamer-pamer, jangan hendak berbangga-bangga. Diberi Tuhan bagus suara, jangan hendak artinya seorang kepada unda bagus suara, membependel artinya unda bagus suara karena cuma di hati Anda. Kada belajar cuma di hatinya kepada bagus suara. Nah, karena kada disuruh orang boleh, maka kada disuruh orang boleh kalau merajuk apa? Tapi kada dapat di sini kada insyaallah dah. Ini kadang kesehatan maulidan kadang ada merajuk ni dah. Ya orang kadang menyuruh kita orang saja. Kenapa tidak boleh? Orang kadang menyuruh kita orang saja. Apa nak kita tampil saja? Seorang nak tampil. Bagus banget sudah. Marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jazal husainin hadanya Dimana ada sampai narahan di bulan Maulid nak ambil terus terlalu begini kalau aja kita membaca nah jarang laki ini siapa itu bagus banget kalau ini seorang juga. Nah, jadi kita ingat nih soalannya nang maulah bagus ya. Kadang menangati orang baca kasih dulu adalah kalau kamu bukan butuhan antum ini nah. Bukan yo bertanda. Bahasa Inggris itu kan yo. Nah, bukan yo tahu lah. Yo tahu lah. Nah, yo wah. Aja bukan mereka ada orang yang baik, orang bagus mengasuh aja masih dah. Cuma ingat nang membaguskan suara-suara Allah Taala. Jadi suara bagus ini kada ampun suara, ampun Allah. Jadi kada ada rasa harap itu kada. Jadi disuruh orang baca, orang kada menyuruh, kada sakit hati. Nah, itu masalahnya.
Ini kadang-kadang pas sudah boleh, orang pada nyuruh lagi itu mau nampilnya karena disuruh orang ada di muka, di belakang, duduk di tawing hangat. Orang merasa diri hamba, ada merasa memiliki apa-apa adalah anak berpadaharat. Ada yang berpadaharat. Amun artinya kada diri apa-apa nih berpadaharat. Ini orang mungkin paham. Ini ngaranya orang stres. Baju mainan, duit berhutang, nekat meminta lawan kawan, sandal pinjam juga, agak ke masjid raya. Allahu Akbar. Stres dan kawan jadi. Kenapa minjam itu bagak gimana? Coba kamu pikirkan bujur-bujur. Kenapa minjam tuh bagak ada stres lah orang itu. Artinya keadaan normal akalnya, orang yang sempurna akal tuh tak sadar ini pinjaman. Ini ampun orang apa yang menyatakan, oh ya tanggal bagus ada pinjaman juga, jangan nanti ini orang akalnya normal, ada stres, ini jadi banyak lah stres tersembunyi ini banyak. Nah ada masuk ke sambang lihong benar, aman stres kebenaran itu kan sambang lihong maksudnya, nah stres nak ada kentaraan namanya. Coba pikirkan ikan pula halus-halus coba ceramin muka bungas langkar banget hidung mancung bibir seksi ini suara bagus jabal Uhud gana berdiri pulang menatih pulang ke paruh terus paruh kok nah kayak India juga nih itu berceramin pulang sampai nong kau kan di rumah tuh lengkap di lemari ya nang kuliling ceraminnya tak supaya kelihatan keberadaan sampai nong dibawa ceramin juga dibawa ke sediakannya ceramin juga isi rupa nang baik itu siapa maulah nah kita lah nang maulah lah apa ada lagunya itu makan hafal tengah. Apa lagunya lah kadang-kadang ada kawasan itu. Allah lagunya itu. Ada apa? Ada kawasan ada kadingnya tak ada apa? Siapakah yang menciptakan langit yang biru? Siapakah yang menciptakan ayah dan ibu? Allah adalah ada kalau siapa kalau jual dengan orang nah jadi berceramin menolak akan diri pun Allah lain apa rumah banyak abah rumah mula kita ya kah ini jin bagus berdasarkan ada anak-anak makanya mahabat nenek kayak India tapi lahir kayak India kan ada ya kayak India juga kan cuma pintangan bukan di kampungnya dan di kotanya nah jadi yang menjadikan rupaku Allah وَالَّذِي يُصَوِّرُكُم بِالْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ Allah juga artinya yusawwirukum nak membentuk rupa kalian. Di arham ketika kalian berada dalam rahim ibu kalian. Kaifa yasha sebagaimana apa yang dikehendaki Allah. Jadi maksudnya melihat rupa ni rupa. Kita ini bersyukur bungas ada apa syukur. Tidak keceramen kok ada bungas. Ada bungas. Kenapa ada bungas? Syukur itu menjadikan Tuhan manusia daulah ada kambingnya ya kamu untuk manusia. Ya kamu kambing apa kabar? Nah, itu no, syukur kita ini manusia dijadikan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan rupa manusia itu paling sempurna, paling langkar, paling bagus. Ya, sejahat-jahatnya rupa manusia, artinya ada langkar sama kali. Anjing kalau rupa sapi mana mas? Bungas rupa manusia. Sudah gampang kalau lah rupa manusia bungas.
Jadi ingat Allah juga memberi aku rupa baik nenek. Jadi apa yang hendak dibanggakan rupa bungasku kedadak? Ya kah? Coba mau orang artinya sombong lalu rupa bungas itu. Berjalan lalu lain aja berjalan kok. Burit tiara kasih pokok nanti orang masa bungas cek ada kok nggak banget mau gaya Allah tapi kada datang di sini jadi beja kita nanda nang bungas jangan bagak diberi teman hemat loh nang pintar jangan bagak. Kalau pengen dicabut Tuhan untuk kepintaran bengol, nggak tahu lah mengapa. Ini terang-terangan menghina anak kurang. Ya anak ikam ini jar. Bengol sekalinya lah jar. Rapotnya hafal-hafal semalam berbagi aja kemudian jauh. Nah umah aja. Anak pun aja 88 berataan 9 jauh umah. Pun hafal kurang mengajarkan. Waras kah? Ada orang tuh. Ya ada aja kita. Bahkan ada seorang guru umum misalnya. Lalu tolong aja saya jalan-jalan anak ulunnya, anak artinya tes dan masuk universitas. Mas sudah untung dan anak kamu ini satu ngomong kan masuk dilajari dan ada jual. Mau anakku justru masih jadi dapatnya jangan, ini berbangga jangan. Diberi turun kepintaran jangan tidak pada syarat jangan. Diberi Tuhan kemuatan jangan kena rasa harap, kepintaran rasa harap. Nah diberi Tuhan harta pulang, jangan kena rasa harap. Ini enak ya kalau masih apa nih? Jadi memberi Tuhan menjadi seorang dapat mengalih hartanya lorong mana? Sebab laki suge dapat harta. Kenapa jadi artinya dapat laki suge itu berharta? Kalau seorang rupa sempurna, coba kita kepicak berarti kesugihan. Ada, kalau orang sugi ini picak. Pikirkan bujur-bujur orang-orang. Nah karena ada rahmat Allah di diriku ini, yang jadi orang dari manusia apa memberi ini memberi itu. Jadi dikatakan serabanya yang nyaman-nyaman guna dari Allah. Dan saat ini ampun Allah itu saja. Itu ada kebenarannya tak supaya kita waktu dapat nikmat tadi tetap jadi hamba. Fir'aun tak lama Qarun itu sudah disugihakan Fir'aun berkuasa. Bisi artinya apa? Anak buah, rakyat banyak, ajur banyak. Lalu, ingat lagi seorang mendapat nikmat Allah yang memberi dipadakan Nabi Musa benar memasalah pada akun bapak dah langsung Fir'aun nang cakap muka ini. Udah ini adalah Tuhan nyawa yang paling arat. Ujar si Fir'aun. Ada kalau Allah. Nah. Adapun si Qarun pulang artinya berbangga diri lawan harta yang sudah disugihakan Tuhan tadinya ada lawan Allah. Lalu ada mau menurut jar Tuhan berzakat, maka si Qarun bakhil dan fikir ada pun berzakat. Ada bakat lawan Allah. Keluar Fir'aun daripada golongan hamba Allah, keluar si Qarun daripada golongan hamba, keluar si Sa'labah daripada golongan hamba Allah. Kenapa? Karena ada bakat itu. Ada gampangnya. Gara-gara ada bakat. Membebinian ni kira-kira laki atau kau ada berduit kawaja menyadar kawaja memaklumi kalau lah laki atau ada berduit saya tidak apa mungkin kawaja memaklumi laki artinya rupa seadanya aja tuh aja maklumi tapi sudah laki kada banyak nah ini nengalinnya lawan seorang yang mau tangguh lawan seorang kemamai tarus ada kalau sedikit disalahkannya tarus ada lalu nanti saya memilih ada dalam loh. Kalau bang ke dapur tuh ada tangip ini, mana tangip ini diraga. Ini guru siapa nih jar? Ya bang tangguhnya guru. Ya bini ini macam-macam, mata mungkin anak membiasa-biasa aja ada dua. Apa aja lanji benar aja laki kita langsung lanji. Jauh-jauh kamu sudah berapa ajar ada juga itu ada juga namanya ketujuh
Nyata diuliti, dilaki mau uliti, apa dah anak aja. Nah, ada jangan kayak itu. Cuma ada macam-macam lah sifatnya. Dilaki para korupsi Tuhan itu anjing ajar. Apa sama ajar? Apa aja pun berparah ya, Tuhan kok. Aduh, balik badannya. Jadi itu di waktu dapat nikmat tetap kita jadi hamba. Jangan sampai gara-gara diberi Tuhan kesugihan, diberi Tuhan kepintaran, diberi Tuhan harta, diberi Tuhan kebungasan, lalu secara kada langsung undah harap. Jangan sampai timbul di hati itu undah harap. Nang timbul di hati kita siapa? Undah hamba. Kada bisi apa-apa. Berasaan ampun Allah Ta'ala. Nang ada pada undah pinjaman, kada dan dipamer-pamerakan, kada dan disombong-sombongkan. Ingat akan macam itulah. Betul ngarannya ada. Nah orang wali kayak itu. Orang wali kawan sembahyang 1000 rakaat semalaman kalau tempat kaku-kaku, udah nah 1000 rakaat sembahyang kecil, menjawab 100 1000 rakaat. Ada bangga diri kawan mengerjakan 1000 rakaat itu dengan masalah orang wali. Kita ini hanya beberapa rakaat sudah tumbuh kampungan. Udah alhamdulillah benar jarwanya jar kawal pang jalan. Kalau kada memang tahajud tukang jalan. Berapa rakaat kalau jalan? Awal pang jalan. Beberapa rakaat lah jangan. Hanya 11 rakaat tuh kepada banget sudah. Belajar kita dapat kelebihan itu disimpani dulu. Karena ada masanya ingat buah ini itu sudah masak harum solonganannya. Artinya harus kita gitu. Pada ini kok karena Allah Ta'ala mengirim malaikat. Ujar malaikat si anak tuh gawe ini menghabarakan lampuran sudah kemarin. Malaikat menghabarakan apa? Lalu artinya mbak sudah dihabarakan malaikat si anak jangan gawe ini kan. Atau jadi orang kalau senang dicari-cari supaya orang ketujuan kita tuh harus dicari-cari. Karena Allah aja maulah jalannya kayak apa harus. Ini kan artinya jadi kenapa menghabar macam itu jarwo supaya orang malah akan menjadi bagus lah. Nah, yang katakan adalah tadi dapat nikmat tetap jadi hamba. Jangan sampai gara-gara dapat nikmat lalu kita bapak dasara. Nah, orang jadi hamba terdapat minturan lima masuk. Orang hamba, coba maafnya sudah sugi. Kada ingat lagi jadi seorang hamba, kemudian pinjaman Allah Taala, pinjaman Allah Taala datang mintu hamba beca kesian, jadi tapi pahalai buruk, baju buruk, kehamban artinya infak lawan keimanan. Betepal, ingat kalau kisahnya aja panggil malin undang, tembak sudah artinya begitu sugi, pemintuha raja, nang umana ikan malin kalau nak, di mana siapa engkau? Aku ini ibumu, aku tidak punya ibu seperti kau. Dan gara-gara disugihakan mabini sugi, dia sini tua sugi, apa ya? Anak meherani macam-macam berita lah. Nah makanya pang awal-awal kita belajar adat ini mulai akil balik. Asal akhlak al-ubudiyah kesimpulannya kayak ini aja. Fondasi dasar akhlak itu di dalam menghambakan diri kepada Allah. Merasa diri hamba kok sempurna adat namanya. Jadi di dalam artinya kita merasa diri jadi hamba, bismillah akan bercabang. Ada namanya sabar, kita ada penyarikan, kita pemaaf, kita ada pendendam, ada penghidap, kita merasa hamba. Ternyata akhlak Rasul itu pokok pertama dapat in huwa illa abdun an amale. Nabi Muhammad adalah hamba. Nah itu. Jadi dapat nikmat jangan bakal harap, jangan jadi korun, jangan jadi salah. Batu contoh sudah jangan diturut lagi. Nang zaman-zaman kita ini susah malik undang tahu juga katakanlah gampang kita sudah. Nah aja legenda aja semua legenda. Gara-gara zaman ini. Hadingan. Jadi pang kita ini berlindung kepada Allah Taala ya Allah. Amal sukirnya kada bagus, sugi dia sadar aja jangan kada bapak juga. Bapak apa ya kan? Sugi-sugi, cuma jangan haram, kena. Kadang kada tetangga lagi, lawan mintura, lawan laki cakar, kena. Apa gunanya? Mati kada terima. Apa artinya? Hal tadi apa? Kada gula yung tak sugi juga nah, mengajar. Ya, anaknya jadi salah aja nabi seadanya jadi salah kan syukuri. Ada orang sugi juga. Nah, umpati aja siapa ada orang sugi juga. Ayo kita orang sugi dong nabi sugi.
Sugih kayak bagus lah. Nah, belum tentu sugih banyak pahala tuh bagus biasanya kita lakukan. Jadi sangka baik, nah itu dulu lah. Waktunya sampai jelas dulu kita. Jadi kesimpulannya kita ini menjaga adab itu aja kan. Muhammad kota sawah. Adab kita pun siapapun Rasul, namun kalau kita artinya mengamalkan adab Rasul, maka mendapat kedudukan kemuliaan di hadapan Tuhan itu aja. Hendak kan dapat kemuliaan kedudukan di hadapan Tuhan. Nah, Muhammad itu para Rasulullah amalkan adab sidin. Adab sidin yang artinya paling dasar sama sekali menyatakan diri sebagai hamba. Salah banyak ya kan ampun orang pada ampun seorang. Karena hendak kepada harap agak. Nah, jadi tadi bilanya kita waktunya dapat nikmat, nang dipandang kebaikan Allah, nang dipandang ampun Allah, karena ampun kita. Jadi kada hendak berkoyo-koyo. Anak kamu koyo-koyo, kamu koyo-koyo itu kan enak kepanasan. Apalagi koyo cabe. Nah, anak berkoyo-koyo, hidup. Nah, agak-agak jangan. Cuma bukan berarti artinya menangati orang jangan bagus suara, jangan membaca syair kada, membaca syair. Nang bagus rupa bukan menangati artinya orang make up kada. Make up aja kan, make up aja. Bagus aja kan kenapa? Jadi make up. Jadi make up itu kenapa? Inna Allah jamil. Jangan Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Cuma di hati dijaga, ada anak bersombong ke make upnya. Agar di hati gue urut masih ada anak kepada sombong itu lagi belanja make up nih timbul rasa bungas nanti kayak apa guru belajar guru kurangi make upnya kan. Nah asalnya habang hijau kuning merah kuning kelabu di langit yang biru kurangi. Nah itu aja ya kan ada banget bang make up dan ada pak apalagi lawan laki yang padahal disuruh berdandan bandar nih kamu lawan laki. Jadi bila hubungan begini yang berdandan non laki itu lalu hendak membandan ya kita. Nah kalau membandan lah, kalau membandan nah cerita kalau membandan kemudian membandan itu orang hendak menunjukkan haruan lalu dicari itik ini semua harus haruan cakap ndak kena keluar umumnya gumnya nah yang tak kurang itik tuh aku kurang lagi gondang mereka hanya diset orang ngarannya membandan jadi mungkin kata coba dandan laki dia insyaallah hendak membandan dia wah maaf minta halal minta Allah kalau ada yang sampaikan mudah-mudahan yang dibacanya ada manfaatnya dan keberkahannya bagi kita di dalam peningkatan akhlak kita kepada Allah, adab kita kepada sama hamba Allah dan semoga kita senantiasa termasuk dan tergolong di dalam golongan hamba-hamba Allah yang dirahmatinya dunia dan akhirat, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat orang saleh, berkat kita di bulan majlis. Allah hadirinnya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah.